हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप सब कुशल होंगे। घर पर रहने वाले जितने भी लोग हैं सब स्वस्थ होंगे। तो चलिए, मैं 9वीं कक्षा के लिए बिल्कुल नया हूँ। मेरा नाम महेश एम पाटिल है। मैं बेंगलुरु के ओकलीगर संघ हाई स्कूल में बतौर हिंदी शिक्षक सेवारत हूँ। चलिए, आज हिंदी वल्लरी तृतीय भाषा हिंदी 9वीं कक्षा की एक बहुत ही सुंदर एक कविता को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए, इस कविता का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। कविता के जो कवि है साहिर लुधियानवी, हिंदी के एक बहुत ही मशहूर गीतकार, शायर, कवि साहिर लुधियानवी साहब जी का लिखा एक बहुत ही सुंदर कविता, जिसे मैं आपके सामने हाजिर हूं दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वीडियो देखते हैं। एक वीडियो देख के क्रियाकलाप करते हैं। बहुत ही मजेदार वीडियो है जिसे आप देखकर खुश होंगे दोस्तों। ठीक है, अभी आपने वीडियो देखा जिसे आपने पसंद किया होगा दोस्तों। चलिए, मैं कुछ प्रश्न पूछने जा रहा हूं आपसे। इस वीडियो से आपने क्या क्या सीखा, बोलिए। आपके दिमाग में जो विचार आते बोलिए। ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಸರಿ, ನೀನು ಹೇಳಪ್ಪ ನೋಡೋಣ. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ ಗುರುಗಳೇ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೀನೇನು ಹೇಳ್ತೀಯಾ? हमें मिलजुल कर लड़ना चाहिए. ವೆರಿ ಗುಡ್, ನಿಜ. ಸರಿ, ನೀನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀಯಾ? ಹೇಳು. ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರೆ ಎಂತಹ ವೈರಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. हमें साथ रहना चाहिए. ಓಕೆ, ನೀನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀಯಾ? ಓಕೆ, ನೀನು ಹೇಳು ನೋಡೋಣ. ನಿನಗೇನು ಅನಿಸ್ತು? ಸರ್, ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೋರಾಡಬೇಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? मैं आपके विचारों को अभी समेकन करके मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ. देखिए, पहला वाला है, जैसे तुमने बताया, एकता में बल है ना दोस्तों? ಏಕತಾ ಮೇ ಬಲ್ ಹೈ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? दूसरा देखते हैं, हमें मिलजुल कर ಜೀನಾ ಚಾಹಿಯೇ, ಕಾಮ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ವಿಚಾರ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯದಿ ಏಕ್ ದೂಸರೆ ಕಾ ಸಾಥ್ ದೇ तो बड़ा कार्य कर सकते हैं. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು, ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಿಲ್ಜುಲ್ ಕರ್ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ನೆ ಸೆ ಕಾಮ್ ಸರಲ್ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ. ಹೇಗೆ ನೀನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. सबसे पहले हम इस कविता के आशय के बारे में जानेंगे. ये कविता क्या कहती है? प्रस्तुत कविता हमें मिलजुल कर कार्य करने की प्रेरणा देती है ना? ಈ ಕವಿತೆ ನಮಗೆ ಒಂದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ದುಡಿಯುವಂತಹ, ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಬದುಕುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಈ ಕವಿತೆ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. दूसरी बात है, हमें भलाई के रास्ते पर चलना है. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು. ಹಮಾರಾ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸತ್ಯ ತಕ್ ಪਹੁಂಚನಾ ಹೈ.
ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಲುಪುವುದು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡಿಬೇಕು, ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಕವಿತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಯದಿ ಏಕ್ ದೂಸರೆ ಕಾ ಸಾಥ್ ದೇ, यदि एक दूसरे का साथ दे तो कठिन से कठिन लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಥದೇ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಗುರಿ ಇರಲಿ, ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ತಲುಪಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ಕವಿತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. यह कविता हमें कहती है, कविता का आशय आपने जाना, चलिए हम आगे बढ़ते हैं. इस कविता के कवि है साहिर लुधियानवी साहब. साहिर लुधियानवी साहब जी का एक तस्वीर यहाँ पर मौजूद है, उनका परिचय यहाँ पे मौजूद है दोस्तों. इनका नाम है साहिर लुधियानवी. असल में इनका नाम था अब्दुल हई साहिर. इनका जन्म पंजाब के लुधियाना में हुआ दोस्तों. 8 मार्च 1921 को इनका जन्म हुआ. ये बहुत बड़े गीतकार थे. मुंबई में उर्दू पत्रिका के वे संपादक भी रह चुके हैं. उन्होंने कई फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं. सन 1964 में और सन 1977 में 2 बार उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार के नाम से पुरस्कार दिया गया. 5 अक्टूबर 1980 को उनका देहांत हुआ. साहिर लुधियानवी साहब पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित है दोस्तों. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆನಪಾಗ್ತಿದೆ, ಸಾಹಿರ್ ಲುಧಿಯಾನವಿ ಅನ್ನೋರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಹಾಡುಗಳು ಅಂತಂದರೆ, ಕಭಿ ಕಭಿ ಮೇರೆ ದಿಲ್ ಮೇ ಖಯಾಲ್ ಆತಾ ಹೈ. ಎಲ್ಲ ಸುಂದರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಇವರೇ ಬರೆದಿದ್ದು. ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಕವಿ ಬರೆದಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕವಿತೆಯನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಕಲಿಯೋಣ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. तो चलिए दोस्तों, साथ ही हाथ बढ़ाना ये कविता साहिर लुधियानवी साहब जी का लिखा है. इस कविता को मैं गाने की कोशिश करूँगा, आप सुनिए और आप भी मेरे साथ गाने की कोशिश कीजिए. चलिए हम सब मिलजुल कर इसे गाते हैं. साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना. साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना. हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीस झुकाया. फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें. हम चाहे चट्टानों में पैदा कर दे राहें. साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना. साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना. मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना. कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना. अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक. अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक. साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना. साथी हाथ बढ़ाना. एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया. एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा. एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत. एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत. साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना. साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना. अब तक मैंने इस गीत को जो गाया,
जिसे आपने पसंद किया होगा दोस्तों। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, यानी पंक्ति दर पंक्ति ಒಂದೊಂದೇ ಸಾಲುಗಳನ್ನು, ಈ ಕವಿತೆಯ ಸಾಲುಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಾಥಿ ಹಾತ್ ಬಢಾನ. ಸಾಥಿ ಅಂದರೆ ಗೆಳೆಯ, ಹಾತ್ ಬಢಾನ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಕೆಳಗಡೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮದದ್ ಕರ್ನ, ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಅಂತ. ಗೆಳೆಯ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚು ಅಂತಂತ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸಾಥಿ ಹಾತ್ ಬಢಾನ, ಏಕ್ ಅಕೇಲಾ ಥಕ್ ಜಾಯೇಗಾ, ಮಿಲ್ಕರ್ ಬೋझ ಉಠಾನ ಅಂತಂತ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಹೇ ಸಾಥಿ ಹಾತ್ ಬಢಾओ, यानी मदद करो. आदमी काम करते हुए अकेला थक जाता है. ಒಬ್ಬಂಟಿಗ, ಒಬ್ಬನೇ ದುಡಿಯೋನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. अगर हम सब मिलकर उसका साथ दें या उसकी सहायता करें, उसका काम क्या हो जाता है दोस्तों, आसान हो जाता है. साथी हाथ बढ़ाना करके कहते हैं. बोझ का मतलब है भार. चलिए आगे देखते हैं. हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया. आप यहाँ पे देख पा रहे दोस्तों, मेहनती लोगों को देखिए. हम मेहनत वाले मेहनत करने वाले, ಕಷ್ಟ ಪಡೋರು, ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡೋರು ಅಲ್ವಾ. ಯಾರು ದುಡಿತಾರಲ್ಲ, ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಮೆಹನತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೆಹನತ್ ಅಂದರೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಮ್ ಮೆಹನತ್ ವಾಲೋನೆ ಜಬ್ ಭಿ ಮಿಲ್ಕರ್ ಕದಂ ಬಢಾಯಾ ಹೇ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳು, ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತಕ್ಕಂಥವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उन फौजियों को, यहाँ पर एक दूसरे का साथ दे के एक बहुत बड़ा काम चल रहा है दोस्तों. तो इस प्रकार हम मेहनत वाले जब मिलकर काम करते हैं, कदम बढ़ाने का मतलब है आगे बढ़ना, मुंडे सागोदो, है ना. तो सागर ने रास्ता छोड़ा, देखिए है ना, सागर ने ही रास्ता छोड़ दिया. आपको याद होगा दोस्तों, वानरों की उस बहुत बड़ी सेना ने, सब ने परिश्रम से मिलकर काम किया, तो सागर ने रास्ता छोड़ दिया. सागर के रास्ता छोड़ने का मतलब है बहुत बहुत बड़े काम को संभव मुमकिन बनाना, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीस झुकाया. शीस झुकाने का मतलब है नतमस्तक होना, ಅಂದರೆ ತಲೆಬಾಗೋದು ಅಂತ. ಪರ್ವತವೇ ತಲೆಬಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ, ಸಮುದ್ರನೇ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ದುಡಿದಾಗ ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಫೌಲಾದಿ है सीने अपने, फौलादी है बाहें. फौलादी मतलब, फौलादी का मतलब है ಲೋಹ, ಅಂದರೆ ಉಕ್ಕು ಅಂತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಉಕ್ಕಿನಂತಹ ತೋಳುಗಳು, ಉಕ್ಕಿನಂತಹ ಎದೆ ನಮ್ಮದು ಅಂತಾನೆ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಫೌಲಾದಿ ಹೇ ಸೀನೆ ಅಪ್ನೆ, ಈ ಎದೆಗೆ ಉಕ್ಕಿನಂತಹ ಎದೆ, ಉಕ್ಕಿನಂಥ ಬಾಹು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕವಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಉಕ್ಕಿನಂತಹ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ಉಕ್ಕಿನಂತಹ ಈ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತಾರೆ, ಗುಂಡಿಗೆ ಅಂತಾರೆ, ಧೈರ್ಯ ಇದೆ. हमारे सीने में वह हिम्मत है, हमारी बाहुओं में वह ताकत है. तो फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें. हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे रहा है. अगर हम चाहते हैं, ನಾವೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ವಿ, ನಾವೇನಾದರೂ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಚಟ್ಟಾನೋ ಮೇವಿ, ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಕೂಡ ನಾವು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಲ್ಲೆವು. ಚಟ್ಟಾನ್ ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಹೈ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ಕಡಾ ಪತ್ತರ್. ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲಿನ ಬಂಡೆಗೆ ಚಟ್ಟಾನ್ ಅಂತಾರೆ. ರಾಹೇ ಪೈದಾ ಕರ್ನ ಅಂತಂದರೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಲ್ಲೆವು ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದಾಗಿ ದುಡಿಯೋದರಿಂದ, ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳೋದರಿಂದ, ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮೆಹನತ್ ಅಪ್ನೆ ಲೇಖ ಕಿ ರೇಖಾ, ಮೆಹನತ್ ಸೆ ಕ್ಯಾ ಡರ್ನಾ. अपने भाग्य की ರೇಖಾ है ಮೆಹನತ್. ಕಷ್ಟ ಪಡೋದು, ದುಡಿಯೋದು, ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. इसलिए मेहनत से हमें नहीं डरना है. ನಾವು ದುಡಿಯೋ ಜನ, ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯೋ ಜನ, है ना. तो हमारे भाग्य की रेखा है, तो मेहनत से हम क्यों डरेंगे, है ना. तो यहाँ बहुत ही सुंदर पंक्ति है. कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना. ಕಲ್ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ತನಕ,
कल तक हमने गैरों की खातिर की, देखिए अंग्रेज़ों की खातिर, हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे कई सालों तक, हम दूसरों की खातिर करते रहे। गैर मनी पराया ಬೇರೆಯವರು, खातिर ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿದ್ವಿ ನಾವು। कल तक हम दूसरों के लिए परिश्रम करते रहे, हमारे परिश्रम का लाभ दूसरे उठाते रहे। ನಾವು ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟದ ಫಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಉಂಡ್ರು, ಇನ್ನು ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ದುಡಿಯೋಣ, ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನೋಣ, ನಾವು ಬೆಳೆಯೋಣ ಅಂತಂತಾರೆ। हमारी मेहनत हमारी उन्नति का रास्ता द्वार खोलेगी, हमारी मेहनत हमारी उन्नति का द्वार खोलेगी। यहाँ देख पा रहे दोस्तों, इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, श्रमिक काम करेंगे, अच्छे रास्ते पर चलेंगे, देश की उन्नति करेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। दोस्तों, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कवि कहता है हमारा सुख दुख एक है, क्योंकि हम भारतवासी एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेंगे। हम भारतवासी सुख दुख को समभाव से स्वीकार करते हैं, हम एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेंगे और उन्नति के रास्ते पर चलेंगे, हम एक दूसरे की मदद करेंगे। दोस्तों, आप यहाँ इन चित्रों में देख पा रहे हैं, अपनी मंजिल सच की मंजिल है। ಮಂಜಿಲ್ ಅಂದರೆ ಗುರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸತ್ಯದ ಗುರಿ है ना। और अपना रास्ता नेक रास्ता है। मंजिल माने लक्ष्य, मंजिल ಅಂದರೆ ಗುರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, नेक ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ, अच्छा उत्तम ಅಂತಂತ। अपना रास्ता जो है वो अच्छा रास्ता है, भलाई का रास्ता है। हम अच्छे रास्ते पर चलेंगे, उस सत्य की उस मंजिल तक हम पहुंचेंगे करके कवि यहाँ पे कहता है। ठीक है दोस्तों, कवि कहता है एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। कवि कहता है एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। आप वहां पे देख पा रहे दोस्तों, पानी के एक एक बूंद से दरिया बन जाता है। ನೀರಿನ ಒಂದೊಂದು ಹನಿ ಹನಿ ಸೇರಿ ಹಳ್ಳವಾಯಿತು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನದಿಯಾಗಿ पानी का एक एक कण ने, बूंद ने नदी का रूप धारण कर लिया। एक से एक मिले तो कतरा, कतरा का मतलब है किसी तरल पदार्थ की एक बूंद, ಒಂದು ಹನಿ 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 ಸೇರಿ। ದರಿಯಾ का मतलब है ನದಿ ಅಲ್ವಾ, ನೀರಿನ ಒಂದೊಂದು ಹನಿಯು ಸೇರಿ ಒಂದು ನದಿಯಾದ ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ದುಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। देखिए दूल्हे के सिर पर वो सहरा देख रहे हैं आप। जर्रा का मतलब है फूलों की एक छोटी सी माला। मैं यहाँ पे दो उदाहरण दिखा रहा हूँ, वहाँ पे है, यहाँ पे एक है, वहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। ठीक है दोस्तों, ऐसे जर्रे के छोटे छोटे फूल मालाओं को मिलाकर क्या करते हैं, दूल्हे के सिर पर पहनाने के लिए वो सहरा बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार सहरा का मतलब है दूल्हे के सिर पर बांधी जाने वाली वह फूल माला है। तो ऐसे ऐसे फूल, छोटी छोटे फूल मालाओं से वह सुंदर सहरा बन जाता है। देखिए कितने अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है कवि ने। एक से एक मिले तो राई, राई देख रहे वहां पे, राई का मतलब है, जी हाँ आपने सही पहचाना, सासिवे, मस्टर्ड्स अंतिवी नाउ अल्वा मकले, सरसों है ना। एक एक राई का कण मिलकर है ना एक बहुत बड़ा रेगिस्तान बन जाता है ಅಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಕಣವು ಸೇರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡವಾಗೋ ಹಾಗೆ। ಏಕ್ ಸೆ ಏಕ್ ಮಿಲೆ ತೋ ರಾಯಿ ಬನ್ ಸಕ್ತಿ ಹೈ ಪರ್ವತ್। ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ವತವಾಗಿರೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ, है ना। ऐसे छोटे छोटे श्रम से, परिश्रम से हम सब एक साथ मिलकर काम करने से बहुत बड़ी बड़ी साधना हम कर सकते हैं। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। किस्मत यानी भाग्य, हम अपने भाग्य को अपने वश में कर सकते हैं, हम अपने भाग्य को स्वयं लिख सकते हैं। दोस्तों, एक से एक मिले तो इंसान, अगर एक आदमी दूसरे आदमी की मदद करेगा, सहायता करेगा, तो हम अपनी किस्मत को भी अपने वश में कर सकते हैं। ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಬದಲಿಸಬಲ್ಲೆವು ಅಂತಂತ ಕವಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ। तो इस प्रकार
कविता को शायद आपने अच्छी तरह से जाना। मैंने हर पंक्ति को अपने हिसाब से, अपनी तरफ से पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश की। चलिए एक क्रियाकलाप करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब तक हमने जो जाना है ना, उसके मुख्यांशों को मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एक करके क्या किया है, रिक्त स्थान के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत किया है। वहाँ पे ऊपर दिए गए, यहाँ पे दिए गए जितने ये सारे जो शब्द है, इन शब्दों को इन रिक्त स्थानों में आपको भरना है। चलिए सबसे पहला वाला है, देखेंगे हम अकेले काम करने से डैश जाते हैं। क्या भर सकते हैं इसमें? नीन हेलो नोना, थक जाते हैं। वेरी स्मार्ट। हम अकेले काम करने से थक जाते हैं, राइट। ಎರಡನೇದನ್ನ ಓದ್ತೀನಿ, मिलकर काम करने से डैश भी रास्ता निकाल सकते हैं। ನೀನು ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಹೇಳು। पत्थरों में भी। वेरी स्मार्ट, है ना। मिलकर काम करने से पत्थरों में भी रास्ता निकाल सकते हैं। ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ದುಡಿದ್ರೆ ಕಲ್ಲಿನ ಬಂಡೆ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಲ್ಲೆವು ಅಂತಂತ, राइट। अच्छा, तीसरा देखते हैं, हम अपने भाग्य की रेखा डैश बदल सकते हैं, है ना। अच्छा, तुम बताओगे? बोलो। मेहनत से। हाँ, बहुत सही बताया तुमने। हम अपनी भाग्य की रेखा मेहनत से बदल सकते हैं, परिश्रम से बदल सकते हैं। बहुत सुंदर, ठीक है। ओके, चौथा मैं पढ़ता हूं, हमारी मेहनत हमारी डैश द्वार खोलेगी। अच्छा, तुम बोलोगे? अच्छा बोलो। उन्नति के। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हमारी मेहनत हमारी उन्नति के द्वार खोलेगी, ठीक है। और पांचवा जो है, सच्चाई के रास्ते पर चलकर देश की प्रगति करेंगे। अच्छा, ये नटखट छात्र बोल पड़ा। हाँ, सरी ಹೇಳಿದೆ ನೀನು। ಒಂದು ಉಳಿದಿತ್ತು, ಅವನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಜಾಣ, सच्चाई के रास्ते पर चलकर हम देश की प्रगति करेंगे, ठीक है। आपने बहुत अच्छी तरह से इसमें भाग लिया, ठीक है दोस्तों। एक भाषा कार्य है दोस्तों। इस गीत को जब मैंने गाया उसमें कई मुहावरे दिखाई दे। मुहावरे ಅಂತಂದ್ರೆ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಮಕ್ಕಳೇ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ನಾವು ತುಂಬ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ। ಕಾಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರದ್ದು। मुहावरे का अर्थ है साधारण अर्थ के बदले विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांश को मुहावरे कहलाते हैं। ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಅರ್ಥದ ಬದಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಹಾವರೆ ಅಂತಾರೆ। मुहावरे स्वतंत्र वाक्यांश नहीं होते दोस्तों। जी हाँ, मुहावरे स्वतंत्र वाक्यांश नहीं होते। इनके प्रयोग से भाषा सरस एवं सशक्त बन जाती है। ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸಶಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಾಗುತ್ತೆ। ಭಾವಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇ ಚಮತ್ಕಾರ ಆ ಜಾತಾ है। ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸೋದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ। कविता के अंतर्गत आए गए निम्न मुहावरों को मैं यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा हूँ दोस्तों। हाथ बढ़ाने का मतलब है सहयोग देना, मदद करना, आप सब जान गए हैं, है ना। बोझ उठाना यानी ಭಾರವನ್ನು ಎತ್ತೋದು ಅಂತಂತಲ್ಲ, ಜಿಮ್ಮೇದಾರಿ ಲೇನಾ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರೋದು। ಸೀಸ ಜುಖಾನ, ಸೀಸ ಜುಖಾನ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಬಾಗೋದು ಅಂತಂತಲ್ಲ, ವಿನಮ್ರ ಹೋನ, ನತಮಸ್ತಕ್ ಹೋನ ಅಂತಂತ ಅರ್ಥ। ರಾಹೇ ಪೈದಾ ಕರ್ನಾ, ರಾಹೇ ಪೈದಾ ಕರ್ನಾ ಅಂತಂದರೆ ನಯೇ ಮಾರ್ಗ ಢೂಂಢನ। ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಲಾಭ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಸಹಯೋಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೋತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ। ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸುಂದರವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಈ ಪದ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ठीक है, ರೈಟ್। ರಾಯಿ ಮಿಲ್ಕರ್ ಪರ್ವತ್ ಬನನ, ನಾನು ರಾಯಿ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು, ಅಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಣ ಸೇರಿ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತವಾಗುವುದು ಅಂತಂದರೆ छोटी छोटी बातों से बड़ा परिणाम निकलना, राइट। छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ा परिणाम निकलना, ठीक है। अब तक हमने जाना दोस्तों, मुहावरों को आपने जाना, परीक्षा के नज़रिए से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे परिवार में सदस्य कई सदस्य होते हैं, है ना। ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕುಟುಂಬ, ನಾವು ತುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿರ್ತೀವಿ। ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಲಿ ಏನಂತಾರೆ, आइए उन रिश्तों को हम जानेंगे। हिंदी में इसे क्या क्या कहते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर अलग अलग जो संबंध है इनको मैंने प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, आप क्या कहेंगे? चलिए सबसे पहले पिता की माँ,
पिता की माँ, पिता की माँ को क्या कहते हैं? दादी कहते हैं। हाँ, तुमने सही बताया, दादी। ठीक है। पिता के बड़े भाई को क्या कहते हैं? हाँ, ताऊ। ताऊ, करेक्ट। पिता की बहन को क्या कहते हैं? तुम बताओगे? हाँ बोलो। बुआ कहते हैं सर। बिल्कुल सही, पिता की बहन को बुआ कहते हैं अल्वा। अत्ते अंत ನೀವು ಕರೀತೀರಾ? हाँ। पिता के छोटे भाई को तुम बताओगे? बोलो। चाचा। हाँ, बिल्कुल सही, पिताजी के छोटे भाई को चाचा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ। माँ के पिताजी को क्या कहते हैं? अಮ್ಮನ ತಂದೆಗೆ ಏನಂತಾರೆ? नाना कहते हैं हाँ, सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, नाना कहते हैं। और माँ की माँ को अम्मनिगे? नानी सर। वेरी स्मार्ट, माँ की माँ को नानी कहते हैं। ठीक है। माँ के भाई या माँ का भाई, छोटा हो या बड़ा? मामा कहते हैं सर। करेक्ट, ನೀನು ಹೇಳಿದ ಸರಿ ಮಗು, मामा कहते हैं। माँ की बहन को क्या कहते हैं? मौसी। जी हाँ, आपने बहुत अच्छी तरह से इस क्रियाकलाप में भाग लिया, वेरी गुड। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते गृह कार्य की तरफ। ठीक है दोस्तों, गृह कार्य हमें करना है। मैं यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे मैंने प्रस्तुत किया है। हम मेहनत करने वाले मिलकर कदम बढ़ाते हैं तो क्या क्या हो सकता है? 2 या 3 उदाहरण लिखिए। मैंने पूरी कविता में आपको दिखाया है, ಚಿತ್ರೋಂ के जरिए मैंने आपको समझाया है, है ना? ನಾನು ಈಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ದುಡಿಯೋದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ, ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಕೋಆಪರೇಷನ್, ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? राइट। एक से एक मिलने का परिणाम क्या होगा? अभी अभी मैंने कन्नड़ में आपको सुनाया। ठीक है, कविता के उन पंक्तियों के जरिए अंतिम पंक्तियों में इसका जो जवाब है उसे आप देखकर लिखिएगा। ठीक है, इस प्रकार इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और उत्तरों को लिखकर अपने हिंदी अध्यापक को दिखाइए, अध्यापिका को दिखाकर उसका सही उत्तर जानिए दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार एक बहुत ही सुंदर रचना, साहिर लुधियानवी साहब का एक बहुत ही सुंदर रचना मैं आपके सामने प्रस्तुत कर पाया। आशा करता हूँ कि आप सबको यह कविता समझ में आई होगी। तो इसी आशा के साथ उसे समाप्त करने जा रहा हूँ। अपने सेहत का ख्याल रखिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सामाजिक दूरी बनाइए, अपना ख्याल रखिए। तो मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अब तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।